Good evening, all of you students. Today we will start a lesson note making. In the last video, we have seen icebreaker questions of note making. Today we will see the lesson on page number 148. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये नोट मेकिंग या पाठावरचे आईस ब्रेकर्स क्वेश्चन पाहिलेले होते. आज आपण 148 पानावरती नोट मेकिंग जो लेसन सुरू झालेला आहे त्याबद्दल माहिती घेऊयात. द फर्स्ट पॅरेग्राफ, नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. द प्रायमरी इन्फॉर्मेशन अबाउट नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंगबद्दल काही प्राथमिक माहिती तुम्हाला या ठिकाणी दिलेली आहे. पहा, बोथ द स्किल्स आर टोटली डिफरंट अँड नोट टेकिंग ॲज वेल ॲज नोट मेकिंग आर टोटली डिफरंट. दोन्हीही स्किल्स, कौशल्य ही डिफरंट आहेत, वेगवेगळे आहेत. नोट टेकिंग इज अ पॅशिव्ह प्रोसेस विच इज अंडरटेकन ड्युरिंग लेक्चर्स अँड नोट टेकिंग इज अ पॅशिव्ह प्रोसेस which is undertaken during lecture. We can take notes during the lectures, means whatever the lecturer telling us, we note down the main points. Or any speaker, the person who gives speech, we take main points of that speech. So that's why note taking is a passive process. आपण नोट टेकिंग म्हणजे काय, एखादी व्यक्ती समोर ज्यावेळेला लेक्चर देते, म्हणजे एखादा पाठ शिकवते, काही माहिती देते किंवा भाषण देते, त्यावेळेला महत्त्वाचे मुद्दे आपण लिहून घेतो. किंवा एखादी व्यक्ती रीडिंग करते, वाचन करते, ती वाचन करत असतानासुद्धा आपण महत्त्वाचे मुद्दे लिहून घेतो, नोट डाऊन करतो. त्यालाच नोट टेकिंग असं म्हणतात. पहा, आणि म्हणून नोट टेकिंगला पॅशिव्ह प्रोसेस म्हटलेलं आहे. निष्क्रिय गोष्ट, निष्क्रिय प्रक्रिया असं म्हटलेलं आहे. पहा, note taking at a glance gives a complete view of a paragraph or any content which contains the main points and supporting details of what is heard during lectures or speech. Now see, note taking at a glance gives a complete view of a paragraph or any content which contains the main points and supporting details of what is heard during lectures or speech. Whatever we heard during the lecture or speech, means whatever the lecturer told, we heard. Whatever the person who gives speech told, we heard, and we note down that main points. When we glance to that main points, we get a complete view of that paragraph or any content. पहा, ज्यावेळेला एखादा लेक्चरर आपणाला लेक्चर देतो, पाठ शिकवतो किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल माहिती देतो, एखादी व्यक्ती भाषण ज्यावेळेला करते, भाषण सांगते, त्यावेळेला आपण भाषण ऐकतो. म्हणजे लेक्चरर सांगताना, व्यक्ती भाषण देताना आपण जे त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे लिहून घेतो, ते मुद्दे पाहिल्यानंतर आपणाला त्या व्यक्तीने सांगितलेला पॅरेग्राफ असेल किंवा एखादा कंटेंट, म्हणजे एखादा आर्टिकल असेल, एखादा पाठ असेल, त्या पाठाची, त्या पॅरेग्राफची पूर्ण माहिती आपणाला एका ग्लॅन्समध्ये, म्हणजे एकदा ते पॉईंट्स पाहिल्यानंतर आपल्याला समजते की जे पॉईंट्स आपण काढलेले असतात. टेकिंग नोट्स व्हाईल रीडिंग फ्रॉम डिफरंट बुक्स अँड प्रेझेंट फॉर डिफरंट पर्पजेस. And taking notes while reading from different books. When we read, we take down notes also, and we present that notes for different purposes. आणि काही वेळेला आपण ज्यावेळेला रीडिंग करतो स्वतः, त्यावेळेला आपण नोट्स काढतो आणि वेगवेगळ्या कारणांसाठी त्या नोट्स आपण सादर करतो किंवा ते जे काय आहे ते इतरांनासुद्धा आपण देण्याचा प्रयत्न करतो. पहा, नोट मेकिंग. आता नोट मेकिंगबद्दल माहिती दिलेली आहे. Note making is a more active and focused writing skill where a concrete connection between all relevant concepts
and words is drawn to infuse or connect all thoughts together by a method, points, tree diagram, or a table, etc. Now see, note making is a more active and focused writing skill. Note making is more active, means is it's active and focused writing skill. Whatever we write, we are active that time. There are our own thoughts. We create something, and that is why here note making is called more active and focused, where a concrete connection between all relevant concepts and words is drawn to infuse or connect all thoughts together by a method. And what methods? Points, tree diagram, or a table. And whatever the points we make, we note down while note making, where and in that points a concrete connection between all relevant concepts. There is a concrete, very fixed connection between all relevant, means related concepts, ideas, points, and words is drawn to infuse or connect all thoughts. And some words are used to mix or connect all the thoughts together and by a method. So some methods are used. Which methods are used? Points, tree diagram, or a table, etc. Now see, we will see in Marathi. Note making is a more active and focused writing skill. नोट मेकिंग हे अधिक ॲक्टिव्ह असं, म्हणजेच सक्रिय असं आणि फोकस्ड, की ज्याच्यावरती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे असं रायटिंग स्किल आहे. कारण नोट मेकिंग करताना आपण काहीतरी स्वतः क्रिएट करत असतो, निर्माण करत असतो, आणि त्या ठिकाणी आपण ॲक्टिव्ह असतो, सक्रिय असतो, की ज्यामध्ये नोट मेकिंगमध्ये वेअर अ कॉन्क्रीट कनेक्शन बिटवीन ऑल रिलेव्हंट कन्सेप्ट्स, मीन्स रिलेटेड कन्सेप्ट्स जे काही आयडियाज आहेत, संकल्पना आहेत, त्यामध्ये एक प्रकारे ठोस असं कनेक्शन, ठाम असं त्या ठिकाणी संबंध, रिलेशन त्या कन्सेप्टमध्ये असतं, त्या आयडियाजमध्ये असतं. अँड वर्ड्स इज ड्रॉन टू इन्फ्यूज ऑर कनेक्ट ऑल थॉट्स टुगेदर बाय अ मेथड. आणि काही शब्दांचा उपयोग करून त्या थॉट्समध्ये ते जे विचार आहेत, ते ज्या आयडियाज आहेत, कल्पना किंवा संकल्पना, त्यामध्ये स्नेहसंबंध निर्माण केला जातो, रिलेशन त्याच्यामध्ये निर्माण केलं जातं. कोणकोणत्या गोष्टी नोट मेकिंग करताना वापरतात? तर पॉईंट्सचा उपयोग करतात किंवा ट्री डायग्रॅमचा उपयोग करतात, ऑर टेबल एक्सेट्रा. अशा प्रकारे नोट मेकिंग केलं जातं. या ठिकाणी नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग याचा डिफरन्स आपण पाहिलेला आहे. आता पुढचा जो पॅरेग्राफ आहे तो पहा. सिमिलॅरिटीज बिटवीन नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. नोट टेकिंग करताना किंवा नोट मेकिंग करताना असणारे सिमिलॅरिटीज, सारखेपणा. नोट टेकिंगमध्ये आणि नोट मेकिंगमध्ये कोणत्या सिमिलॅरिटीज आहेत त्या या ठिकाणी पाहूयात आपण. बोथ प्रोव्हाइड द स्टुडंट्स with material for easy reference, preparation and study during an examination. And note taking and note making are useful. Both provide the students with same material, easy material for easy reference, preparation and study during an examination. म्हणजे नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंग दोन्हीसुद्धा विद्यार्थ्यांना सोप्या पद्धतीचा रेफरन्स म्हणजे संदर्भ साहित्य पुरवतात. प्रिपरेशन, चांगल्या प्रकारे त्यांची तयारी होते. अँड स्टडी ड्युरिंग अन एक्झामिनेशन. आणि नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंगमधून विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी परीक्षेची तयारी करतो. बोथ एड द स्टुडंट्स इन रिमेंबरिंग फॅक्ट्स इजियर ॲज इट युटिलायझेस बोथ रीडिंग अँड लिसनिंग सेन्सेस. सो बोथ एड, विच बोथ एड्स? नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. बोथ एड द स्टुडंट्स इन रिमेंबरिंग फॅक्ट्स इजियर. म्हणजे नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंग ह्या दोन्हीसुद्धा गोष्टी, दोन्हीही साधनं
हेल्प द स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांना मदत करतात. रिमेंबरिंग फॅक्ट्स इझियर, जी वस्तुस्थिती दिलेली आहे, सिच्युएशन मांडलेली आहे, ती अतिशय सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना रिमेंबरिंग करण्यामध्ये, आठवण्यामध्ये मदत करतात. ॲज इट युटिलायझेस बोथ रीडिंग अँड लिसनिंग सेन्सेस. आणि रीडिंग आणि लिसनिंग सेन्सेसचा युटिलाइज वापर यामध्ये केला जातो. बोथ हॅव द सेम पर्पज, दॅट इज फॉर द स्टुडंट्स टू एक्सेल इन देअर स्टडीज. अँड बोथ नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग हॅव सेम पर्पज. नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंगचा दोन्हीचाही उद्देश, पर्पज हा सारखाच आहे. द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द स्टुडंट्स, विद्यार्थ्यांची प्रगती. दॅट इज फॉर द स्टुडंट्स टू एक्सेल इन देअर स्टडीज. आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्टडीजमध्ये मदत करतात. नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. स्वर चढ म्हणजेच एक्सेल करत, स्वर चढ म्हणजे आवाजातील चढ उतार किंवा सोप्या पद्धतीने नोट्स त्या ठिकाणी मदतीच्या ठरतात. बोथ हेल्प द स्टुडंट्स टू कॉन्क्रीट बेटर अँड इफेक्टिवली. नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग, बोथ द थिंग्स हेल्प स्टुडंट्स टू कॉन्सन्ट्रेट बेटर अँड इफेक्टिवली. विद्यार्थ्यांना नोट टेकिंगमुळे आणि नोट मेकिंगमुळे अतिशय प्रभावीपणे आणि चांगल्या प्रकारे ते त्यांच्या स्टडीवरती कॉन्सन्ट्रेट करू शकतात, एकाग्रता करू शकतात. पुढचा जो टेबल तुम्हाला दिलेला आहे त्याबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती पाहूया. आपण नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग, डिफरन्स इज गिवन हिअर. दोन्हीमधला जो फरक आहे तो फरक या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नोट टेकिंग, द फर्स्ट पॉईंट, ओनली जॉटिंग डाऊन पॉईंट्स इन्व्हॉल्व्स नो साईट इंटरप्रिटेशन्स. ओनली जॉटिंग डाऊन पॉईंट्स. नोट टेकिंगमध्ये पॉईंट्स जॉटिंग डाऊन केले जातात, पॉईंट्स मिक्स केले जातात, एकत्र केले जातात. इन्व्हॉल्व्स नो साईट इंटरप्रिटेशन्स, आणि इतर जे काही इंटरप्रिटेशन व्याख्या आहेत त्याचा समावेश त्यामध्ये केला जात नाही. इन्व्हॉल्व्स नो साईट इंटरप्रिटेशन्स. नोट मेकिंगमध्ये काय आहे ते पाहूया. पहिला पॉईंट, हेल्प स्टुडंट्स टू सी ईच पॉईंट क्लिअरली अलॉंग विथ इट्स लिंक और कनेक्शन विथ ईच अदर. नोट मेकिंग हेल्प स्टुडंट्स टू सी ईच पॉईंट क्लिअरली. नोट मेकिंगमध्ये विद्यार्थी प्रत्येक पॉईंट्स क्लिअरली, स्पष्टपणे पाहू शकतात, की जो नोट टेकिंगमध्ये पाहता येत नाही. कारण नोट टेकिंगमध्ये पॉईंट्स हे जॉटिंग केलेले असतात, एकत्र केलेले असतात. यामध्ये मात्र प्रत्येक पॉईंट्स विद्यार्थी क्लिअरली पाहू शकतो. अलॉंग विथ इट्स लिंक और कनेक्शन विथ इच अदर. आणि प्रत्येक पॉईंट्समध्ये कनेक्शन, लिंक दिलेली असते. म्हणजेच प्रत्येक पॉईंट्स लिंक वापरून किंवा जॉईनिंग वर्ड्स वापरून त्या ठिकाणी जॉईन केलेले असतात त्यातले पॉईंट्स. परंतु प्रत्येक पॉईंट्स मात्र आपल्याला क्लिअरली या ठिकाणी वाचता येतो. सेकंड पॉईंट, व्हेरी लिटिल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. व्हेरी लिटिल चेंजेस आर रिक्वायर्ड. नोट टेकिंगमध्ये फार कमी प्रमाणामध्ये चेंजेस, बदल गरजेचे आहेत. इझियर नोट मेकिंग इज इझियर टू चेंज द नोट्स मेड. आणि जे नोट मेकिंग आहे, इझियर टू चेंज द नोट्स मेड. जे आपण नोट्स बनवलेले असतात त्यामध्ये नोट मेकिंगच्या माध्यमातून ज्या नोट्स आपण बनवतो त्यामध्ये चेंज करणं, बदल करणं सोपं असतं. थर्ड पॉईंट, टेकिंग पॉईंट्स फ्रॉम वन सोर्स ॲट अ टाईम. टेकिंग पॉईंट्स फ्रॉम वन सोर्स ॲट अ टाईम म्हणजे कोणत्याही नोट टेकिंग करताना त्या ठिकाणी टेकिंग पॉईंट्स फ्रॉम वन सोर्स ॲट अ टाईम, तो पॉईंट्स एकदाच कोणत्याही समजा लेक्चर असेल, स्पीच असेल, त्यामधून एकदाच घेता येतो. नोट मेकिंगमध्ये मात्र इन्व्हॉल्व द टेकिंग ऑफ पॉईंट्स फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. वेगवेगळ्या माध्यमातून नोट मेकिंगमध्ये आपण नोट्स काढू शकतो, तयार करू शकतो, पॉईंट्स काढू शकतो. फोर्थ पॉईंट, लेस अंडरस्टँडिंग. नोट टेकिंग लेस अंडरस्टँडिंग. नोट टेकिंगमध्ये आपल्याला समजण्यामध्ये म्हणजे नोट मेकिंगपेक्षा यामध्ये कमी प्रमाणात समजतं आपल्याला. इन नोट मेकिंग मोर अंडरस्टँडिंग. वी कॅन अंडरस्टँड मोर थिंग्स इन नोट मेकिंग. नोट मेकिंगमध्ये जास्त गोष्टी समजून घेऊ शकतो. नेक्स्ट पॉईंट, पॉईंट्स ऑर नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म. जे पॉईंट्स आहेत
किंवा नोट्स आहेत त्या फुल फॉर्ममध्ये म्हणजे सविस्तरमध्ये त्या ठिकाणी लिहिलेले असतात. पॉईंट्स गिवन बाय सोर्सेस आर टेकन डायरेक्टली. आणि सोर्सेसने दिलेले पॉईंट्स म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने भाषणाद्वारे लेक्चरद्वारे सांगितलेले जे पॉईंट्स आहेत, जे मुद्दे आहेत ते डायरेक्टली आपण घेतो. नोट मेकिंगमध्ये पहा, नोट मेकिंग इज ऑफन इन शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्ममध्ये नोट्स त्या ठिकाणी काढलेले असतात. ओनली गिव्ज नेक्स्ट पॉईंट इन नोट टेकिंग ओनली गिव्ज द अर्ली कन्फ्युगरेशन फॉर द होल टॉपिक. कन्फ्युगरेशन संरचना ओनली गिव्ह द अर्ली कन्फ्युगरेशन ऑफ द होल टॉपिक. तो जो टॉपिक आहे, तो जो पार्ट आहे किंवा जो मुद्दा आपण शिकवणार आहोत, जो पॅरेग्राफ शिकवणार आहोत, त्याचं अर्ली कन्फ्युगरेशन आपणाला समजतं होतं. म्हणजेच अगोदरच त्याची संरचना आपणाला समजते. हेल्प द स्टुडंट्स इन कॅप्चरिंग इट्स मेन की. इन नोट मेकिंग हेल्प द स्टुडंट्स इन कॅप्चरिंग इट्स मेन की. मुख्य ज्या गोष्टी आहेत त्या समजण्यामध्ये आपणाला नोट मेकिंगमुळे मदत होते. हेल्प द स्टुडंट्स मदत होते स्टुडंटला. इन कॅप्चरिंग इट्स मेन की मुख्य मुद्दे कॅप्चर करण्यामध्ये, समजून घेण्यामध्ये त्या ठिकाणी मदत होते. शेवटचा पॉईंट्स आहे नोट टेकिंगमध्ये. नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस. दे आर हँडमेड सिन्स द टाईम अवेलेबल इज लिमिटेड. पहा, नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस. सोर्सेसकडून आपण नोट्स त्या ठिकाणी बनवतो. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने सांगितलेल्या मुद्द्यांवरती समजा एखादा व्यक्ती भाषण करते, तर ती भाषणामध्ये ज्या गोष्टी सांगेल त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे आपण नोट डाऊन करतो. तर त्यामुळे इथे पहा, नोट्स आर मेड फ्रॉम सोर्सेस. सोर्सेसने जे सांगितलेलं आहे त्यातून आपण नोट्स बनवतो. दे आर हँडमेड. हँडमेड असतात, आपल्या स्वतःच्या हाताने तयार करतो. सिन्स द टाईम अवेलेबल इज लिमिटेड. आणि टाईम अवेलेबल इज लिमिटेड. आपल्याला नोट्स टेकिंग करण्यामध्ये टाईम जो आहे तो लिमिटेड असतो. वेळ अतिशय कमी असते, कारण बोलताना समोरची व्यक्ती बोलताना आपल्याला त्या ठिकाणी नोट डाऊन करायचं असतं. लास्ट पॉईंट इन नोट मेकिंग कन्स्ट्रक्टेड बाय द लर्नर देमसेल्व्स. आणि नोट मेकिंग जो लर्नर आहे, शिकणारा आहे, तो स्वतः त्या ठिकाणी तयार करतो. इन हँडमेड और इन कम्प्युटर टाईप्ड फॉर्म. मग ते कदाचित हँडमेड असतील, हाताने लिहिलेले असतील, किंवा और इन कम्प्युटर टाईप्ड फॉर्म. कॉम्प्युटरच्या फॉर्ममध्ये म्हणजे प्रिंटेड स्वरूपात त्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतात. अशा प्रकारे आपण पान नंबर 148 वरचा नोट मेकिंगचा भाग या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पान नंबर 149 वरचा भाग पाहणार आहोत आणि त्यानंतर पान नंबर 150 वरती जे नोट मेकिंग दिलेलं आहे, पान नंबर 149 वरचं दिलेले पॅरेग्राफ्स वाचायचेत आणि त्याच्या साहाय्याने पान नंबर 150 वरती आपणाला नोट मेकिंग करायचेत. महत्त्वाचे मुद्दे ज्या रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत त्या रिकाम्या जागा त्या ठिकाणी आपणाला भरायच्या आहेत. ठीक आहे, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्या ठिकाणी भेटूया.